Good morning, friends. We were talking about data sources for taxonomy. As I told you, taxonomy is a synthetic discipline which depends on other branches of sciences for obtaining their data. The branches may be morphology, anatomy, embryology, biochemistry, cytology, geography, ecology. So, data from such other branches is used while classifying the plants, while understanding the plants in better sense. So, firstly, we discussed about morphology, how morphology is contributing in taxonomy. In earlier period, entire taxonomy was based on only morphology, purely on external character, basis of external character. The people used to classify the plants, used to identify the plants. Now, the day came where we are using anatomy as well as cytology as well as biochemistry, all other branches, molecular biology, for better classification and identification of the plants. So in first lecture we discussed about morphology, then we discussed about anatomy and many aspects of anatomy like cuticular studies, stomatas, then trichomes, then stem anatomy, wood anatomy, etc. etc. Then we discussed how embryology is important in plant classification for understanding the plants. So we saw several examples of embryological characters which are being used by several authors and even Bentham and Hooker also for classifying the plants. So as I told you, embryological character like dicotyledonous seed or monocotyledonous seeds, these characters are used in classifying, even though at class level or at subclass level or at order level, family level, genus level and species level. Then we discussed about palynology. Palynology is the study of pollen grains and spores for classifying the plants, for identifying the plants. Today we will be discussing a new subject, cytology, in relation to taxonomy, or it is also called as cytotaxonomy. It is also called as cytotaxonomy. So what is meant by cytology? Cytology means study of cell, and in particular rest of the other cell organelles, nucleus is very useful for identifying or classifying the plants, or to understand the relationship among the species, relationships among the taxon. The nucleus, study of nucleus is called as karyology. So karyon is a Greek word which means nucleus. So karyology is study of nucleus. आता न्यूक्लियसमध्ये काय असते, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन असतं, त्यानंतर न्यूक्लिओप्लाझम असतं आणि न्यूक्लिओप्लाझमच्या मध्ये क्रोमॅटिन मटेरियल असतं. क्रोमॅटिन मटेरियल म्हणजे काय, तर DNA लांबच्या लांब स्ट्रँड्स असतात, ते ज्यावेळेस रेस्ट फेजमध्ये असते किंवा गॅप फेजमध्ये असते सेल, त्यावेळेस ते क्रोमॅटिन मटेरियल फ्रीली सस्पेंड झालेलं असतं आणि त्याच्यामधनं mRNA ट्रान्सक्राईब होऊन प्रोटीन सिंथेसिसचं काम चालू असतं. पण ज्यावेळेस एखादी सेल मायटोसिस किंवा मिओसिस या सेल डिव्हिजनला फेस करते, ॲज सून ॲज प्लांट गो फॉर डिव्हिजन स्टेज, देन these chromatin material, they get coiled, they get condensed, and they form a chromosome. So chromosome, they are unique for species, sometimes they are unique for genus also,
at least chromosome number is unique for genus. In some genus there are 2-3 series of chromosome number, but in majority of genus the chromosome number is same. Then this chromosome, they can be studied during the meiosis or mitosis. Now these people whoever practices cytotaxonomy, what they do, they arrest chromosome in metaphase. तुम्हाला माहिती आहे, मिओसिस असू दे, मायटोसिस असू दे, दोन्ही सेल डिव्हिजनच्या सायकलमध्ये, सेल सायकलमध्ये काय असते, प्रोफेज, त्यानंतर होते मेटाफेज, त्यानंतर होते ॲनाफेज, त्यानंतर होते टिलोफेज. या 4 फेजमधनं प्लांटचे सेल डिव्हिजन होतं, बरोबर ना. यात मेटाफेज या स्टेजला काय होतं, जे क्रोमोझोम असतात ते मोर कंडेन्स असतात आणि मोर थिक झालेले असतात. त्यातलं क्रोमॅटिन मटेरियल सगळं कंडेन्स झालेलं असतं आणि त्यावेळेस क्रोमोझोमचा नंबर आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतो किंवा क्रोमोझोम नंबर काउंट करता येतो. त्यावेळेस जर त्या सेलचा फोटो घेतला तर त्या क्रोमोझोमची मॉर्फोलॉजी आणि त्यापासून एक आपल्याला मॉर्फोलॉजी, त्याची लेंथ वगैरे याचा रिलेव्हंट असा एक ग्राफ तयार करता येतो. अशा ग्राफला किंवा अशा डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशनला क्रोमोझोमच्या डाटाचा, क्रोमोझोमला रिप्रेझेंट करणारं जे डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन असतं त्याला म्हणायचं कॅरिओटाइप, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इडिओग्राम. कॅरिओटाइप और इडिओग्राम. हा इडिओग्राम प्रत्येक स्पेसिससाठी युनिक असतो. हा इडिओग्राम जो असतो तो प्रत्येक स्पेसिससाठी युनिक असतो. त्यानंतर क्रोमोझोम नंबर जो आहे तो प्रत्येक स्पेसिससाठी युनिक असतो. क्रोमोझोमची साईज म्हणजे टोटल क्रोमोझोम लेंथ, सगळ्या क्रोमोझोमची लेंथ जर मोजली तर ती ही स्पेसिससाठी युनिक असते. किंवा क्रोमोझोम मॉर्फोलॉजी म्हणजे किती मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम आहेत, किती टिलोसेंट्रिक क्रोमोझोम आहेत, किती ॲनासेंट्रिक सबमेटासेंट्रिक क्रोमोझोम आहेत, हे यांची याला म्हणायचं मॉर्फोलॉजी. क्रोमोझोम मॉर्फोलॉजी पण सेम असते प्रत्येक स्पेसिससाठी. आणि हा जो क्रोमोझोम मॉर्फोलॉजीचा डाटा आहे तो आपण प्लांट क्लासिफिकेशनमध्ये यूज करू शकतो. आणखीन एक कॅरेक्टर असतं क्रोमोझोम बिहेवियर. म्हणजे मायटोसिस किंवा मिओसिस होताना काय होतं, क्रोमोझोमचा जो बरेच वेळेस क्रोमोझोमचे काही पार्ट्स मागे तुटून राहतात सेलमध्ये. म्हणजे न्यूक्लियस मध्ये ते क्रोमोझोमचे पार्ट्स मागे तुटून राहतात, त्यांना म्हणायचं लॅगार्ड्स. काही ठिकाणी बीटा क्रोमोझोम नावाचे एकदम मायन्यूट स्मॉल नॉनसेन्स असे क्रोमोझोम असतात. त्यांचं काही कुठेही मॉर्फोलॉजीमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन नसतं किंवा प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये काही कॉन्ट्रीब्युशन नसतं. असे काही बी क्रोमोझोम त्या सेलमध्ये आढळतात. याला म्हणायचं क्रोमोझोम बिहेवियर. हे क्रोमोझोम बिहेवियर पण प्रत्येक स्पेसिससाठी युनिक असतं. म्हणजे मिओसिस होताना क्रोमोझोम लॅगार्ड्स राहणं हे त्या स्पेसिसचं कॅरेक्टर असतं, युनिक कॅरेक्टर असतं. तर असे कॅरेक्टर्स यूज करून आपण सायटोटॅक्सॉनॉमी किंवा टॅक्झॉनॉमीमध्ये काम करू शकतो, किंवा 2 स्पेसिसमध्ये, जवळच्या स्पेसिसमध्ये डिफरन्सिएशन करू शकतो, किंवा 2 स्पेसिसमधलं रिलेशन आपण अंडरस्टँड करू शकतो. पहिला आस्पेक्ट बघूया त्यातला आपण, क्रोमोझोम नंबर. 2-3 शब्द तुम्ही ऐकले असतील, होमोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ॲन्यूप्लॉइडी. नसतील ऐकली तरी मी तुम्हाला सांगतो. होमोप्लॉइडी म्हणजे काय, तो क्रोमोझोम नंबर सेम असणं.
म्हणजे पायनस नावाच्या जीनसमध्ये आणि क्वेर्कस नावाच्या जीनसमध्ये. क्वेर्कस हे अँजिओस्पर्मिक प्लांट आहे, पायनस हे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आहे. यांच्यामध्ये दोन्हीमध्ये क्रोमोझोम नंबर जो आहे तो n इज इक्वल टू 12 आहे. n इज इक्वल टू 12. आता n म्हणजे काय? n म्हणजे क्रोमोझोमचा हॅप्लॉइड नंबर. म्हणजे ज्या वेळेस ते प्लांट असते, ज्या स्पोरोफायटिक कंडिशन मध्ये ते डिप्लॉइड कंडिशनला असते, म्हणजे त्यांचा क्रोमोझोम नंबर असणार 2n, म्हणजेच 24 क्रोमोझोम नंबर असणार. आणि n म्हणजे 12. तर दोन्हीही प्लांटमध्ये n इज इक्वल टू 12 आहे. सेम वे क्लोरोफायटम कोल्हापुरेन्स आणि क्लोरोफायटम भरुची या क्लोरोफायटमच्या 2 स्पेसीस आहेत. आता मी क्लोरोफायटम या जीनसवरती माझ्या PhDच्या वेळेस काम केलेलं, त्यामुळे मला क्लोरोफायटम जास्त माहिती आहे. तर या 2 स्पेसीस आहेत. या 2 स्पेसीस मॉर्फोलॉजिकली पण सेम दिसतात आणि त्यांच्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर पण सेम आहे. दोन्हीमध्ये 2n इज इक्वल टू 16 आहे. याला म्हणायचं होमोप्लॉइडी. होमो म्हणजे सेम आणि प्लॉइडी म्हणजे क्रोमोझोमची प्लॉइडी. दुसरा शब्द आहे पॉलिप्लॉइडी. पॉलिप्लॉइडी म्हणजे काय? काही काही वेळेस क्रोमोझोममध्ये डबलिंग होते. म्हणजे एखाद्या प्लांटमध्ये क्रोमोझोम नंबर आहे 14, तर त्याच्या रिलेटेड जी स्पेसीस असते, नवीन दुसरी जी तयार झालेली स्पेसीस किंवा त्याच्या रिलेटेड जी स्पेसीस असेल, त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर कधी कधी 28 असू शकतो, कधी कधी 42 असू शकतो, कधी कधी 84 असू शकतो. म्हणजे काय? यांच्यामध्ये 7 हा एक बेसिक क्रोमोझोम नंबर आहे, n इज इक्वल टू 7. त्या 7च्याच प्लॉइडी झालेल्या असतात. n इज इक्वल टू 7 त्याचीच डिप्लॉइडी होते, त्यावेळेस त्याला आपण 2n इज इक्वल टू 14 असं म्हणतो, 14. 2n इज इक्वल टू 42 म्हणू शकतो, 2n इज इक्वल टू 28 म्हणू शकतो. म्हणजे काय झालं याच्यात? डिप्लॉइडचं टेट्रॅप्लॉइड, हेक्झॅप्लॉइड, ऑक्टॅप्लॉइड असे तयार झाले. कळालं? पण दोन्ही एकच जीनस आहे. ड्यू कोर्स ऑफ इव्होल्युशन, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, chromosome they get double even in sex cells also, even in haploid cells also the chromosome number remains double. म्हणजे 28 क्रोमोझोम नंबर असणारं क्लोरोफायटम बोरिव्हिलियानम, त्याच्या पोलन ग्रेन मधल्या सेलचा जर तुम्ही काउंट बघितला तर 2n इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 14 असणार. याला म्हणायचं प्लॉइडी लेवल. आणि ही जी प्लॉइडी असते म्हणजे पॉलिप्लॉइडी इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन इव्होल्युशन. म्हणजे नवीन स्पेसीस तयार कशा होतात? तर नवीन स्पेसीस तयार होताना त्यांच्यामध्ये ह्या 2n चे 3n, 4n, 6n, 8n असे होतात आणि नवीन स्पेसीस तयार होतात. पॉलिप्लॉइडी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन इव्होल्युशन. आता पॉलिप्लॉइडीचे पण 2 प्रकार असतात. एकाला म्हणायचं युप्लॉइडी, दुसऱ्याला म्हणायचं ॲन्युप्लॉइडी. युप्लॉइडी म्हणजे डायरेक्ट डबलिंग होते किंवा अख्खा क्रोमोझोमचा सेटचा नंबरच ऍड होत चालतो त्यात. म्हणजे आता जर 2n इज इक्वल टू 14 असेल तर डायरेक्ट त्याचा 28 होतो, म्हणजे 4n इज इक्वल टू 28 होतो. याला म्हणायचं युप्लॉइडी. आता ॲन्युप्लॉइडी म्हणजे काय असते? ॲन्युप्लॉइडी म्हणजे याच्यात क्रोमोझोम नंबर मध्ये पूर्णतः सेट रिपीट होत नाही. एखादा क्रोमोझोम रिपीट होतो किंवा एखादा क्रोमोझोम कमी होतो. म्हणजे n इज इक्वल टू कधी 6 असेल, कधी 7 असेल, कधी 8 असेल, कधी 9 असेल. येते लक्षात तुमच्या? म्हणजे क्लोरोफायटम ट्युबरोसम, म्हणजे आपली जी कवळी भाजी आहे, आपण कवळी भाजी म्हणून खातो, क्लोरोफायटम ट्युबरोसम, त्याच्यामध्ये 2n इज इक्वल टू 16 आहे. 2n इज इक्वल टू 16, 16 क्रोमोझोम आहे. त्या जीनसमध्ये
दुसरा एक क्रोमोझोम, दुसरी एक स्पेसिस आहे क्लोरोफायटम हेनियानम, किंवा त्याला म्हणतात क्लोरोफायटम हेनी. या क्लोरोफायटम हेनी मध्ये 2n=14 आहे. म्हणजे काय झालंय, एकात आहे n=8, जी कवळी भाजी त्यात आहे n=8. यातला एक क्रोमोझोम कमी झाला आणि क्लोरोफायटम हेनी मध्ये n=7 झालं. याला म्हणायचं ॲन्युप्लॉइडी. ही ॲन्युप्लॉइडी पण जे असते ती इव्होल्युशन मध्ये मोठा रोल प्ले करतं. भारतामध्ये क्लोरोफायटमचे 21 स्पेसिस आहेत आणि 21 स्पेसिस मध्ये 2 सेरीज सापडतात. 2 सेरीज क्रोमोझोमच्या 2 सेरीज असतात. म्हणजे एक आहे n=7 आणि दुसरी आहे n=8. n=8 असणारे ज्या स्पेसिस आहेत त्या आहेत क्लोरोफायटम ट्युबरोसम, क्लोरोफायटम लॅक्सम, क्लोरोफायटम कोल्हापुरेन्स आणि क्लोरोफायटम भरुची. या 4 स्पेसिस आहेत. त्यांच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये n=8 येतं आणि 2n=16 असं असतंय. पण दुसरी सेरीज आहे क्लोरोफायटमची, त्याला म्हणायचं n=7 नावाची सेरीज आहे. त्यात क्लोरोफायटम हेनी याचा नंबर आहे 2n=14. आणखीन एक आहे क्लोरोफायटम बोरीविलियानम, म्हणजे सफेद मुसळी, त्यात आहे 2n=28. त्यानंतर क्लोरोफायटम ग्लाउकम, क्लोरोफायटम ग्लाउकोइडिस, क्लोरोफायटम ब्रिव्हिस कॅपम, क्लोरोफायटम मल्बॅरिकम, क्लोरोफायटम यांच्यामध्ये 2n=42 आहे. तर काही स्पेसिस मध्ये म्हणजे क्लोरोफायटम नेपालेन्स याच्यात 2n=56 आणि एक स्पेसिस आहे क्लोरोफायटम इंडिकम नावाची, त्यामध्ये 2n=84 आहे. म्हणजे काय झालंय, 2 सेरीज तयार झाल्यात. हे जे 16 क्रोमोझोम नंबर असणाऱ्या पहिल्या 4 स्पेसिस मी तुम्हाला सांगितल्या, क्लोरोफायटम ट्युबरोसम, भरुची, लॅक्सम आणि कोल्हापुरेन्स, यांच्यामध्ये 8-16 हे मॉर्फोलॉजी सारखे आहेत. यांच्या मॉर्फोलॉजी सारखे आहेत 4 स्पेसिसच्या. आणि उरलेल्या ज्या स्पेसिस आहेत त्यांच्यामध्ये मॉर्फोलॉजी सारखी आहे. म्हणजे 2 वेगवेगळे सेक्शन्स एकाच जीनसमध्ये तयार झाले. हे कशामुळे मी म्हणू शकतोय, कशामुळे स्टडी करू शकतोय, कशामुळे 2 सेक्शन्स केले मी? क्रोमोझोम नंबर या कॅरेक्टरमुळे. आर यू गेटिंग? सो क्रोमोझोम नंबर इज अ युनिक अँड इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर. आता क्रोमोझोम साईज. क्रोमोझोम साईज आहे ना, याला म्हणतात म्हणजे एक लॉंगेस्ट पेअर जे असेल क्रोमोझोमची ती साईज आणि शॉर्टेस्ट क्रोमोझोम असतो त्याची साईज. जगभरातले जेवढे अँजिओस्पर्मिक प्लांट आहेत त्यांचे क्रोमोझोम आहेत ते 0.5 to 3 मायक्रॉन एवढ्या लेवलचे. आणि यांच्या मध्येच सगळ्या क्रोमोझोमचे नंबर किंवा साईज असते. एक स्टेबिन नावाचे सायंटिस्ट होते, स्टेबिन. त्यांनी 1938 साली क्रोमोझोमची सिमेट्री सांगण्यासाठी एक चार्ट तयार केला, किंवा सिमेट्री काउंट करण्यासाठी एक प्रोसेस तयार केली. त्याच्यात काय बघितलं जातं, लॉंगेस्ट क्रोमोझोम पेअर डिवायडेड बाय शॉर्टेस्ट क्रोमोझोम पेअर, किंवा आणखीन बघितलं जातं त्यात किती मेटासेंट्रिक आहेत, किती सब मेटासेंट्रिक आहेत, किती टिलोसेंट्रिक आहेत, किती ॲक्रोसेंट्रिक आहेत. यांचं कॅल्क्युलेशन करून स्टेबिनच्या अनुसार एक इंडेक्स तयार केली जाते, एक नंबर तयार केला जातो यांचं कॅल्क्युलेशन करून, आणि त्याच्यावरनं आपण त्या जीनसची किंवा त्या स्पेसिसची इव्होल्युशन कंडिशन डिसाईड करू शकतो. सो क्रोमोझोम साईज is also unique character and very important character used in plant classification. आता क्रोमोझोम मॉर्फोलॉजी. क्रोमोझोम मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय असते, एकच मिनिट. हा, आता हे आहे क्रोमोझोम
असे असतात क्रोमोझोम. मेटा फेजमध्ये असे क्रोमोझोम दिसतात. यांच्यामध्ये हे जे सेंट्रलला एक कन्स्ट्रिक्शन दिसते ना, सेंट्रलला एक मध्येच कन्स्ट्रिक्ट झालाय क्रोमोझोम, जिथे बारीक झालाय क्रोमोझोम, त्याला म्हणायचं प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन, किंवा त्यालाच दुसरं नाव असतं सेंट्रोमियर किंवा प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन. या सेंट्रोमियरच्या पोझिशननुसार प्लांट्सचे क्रोमोझोम 4 टाईपमध्ये मोडतात. जर सेंट्रोमियर मध्ये असेल तर त्याला म्हणायचं मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम. जर तो थोडासा एका साईडला झुकलेला असेल तर त्याला म्हणतात सब मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम. काही काही ठिकाणी तो एकदमच एखाद्या टोकालाच गेलेला आहे आणि दुसऱ्या साईडला एकदम थोडासा क्रोमोझोम राहिला आहे, त्याला म्हणायचं ॲक्रोसेंट्रिक क्रोमोझोम. काही काही वेळेस तो पूर्ण एका टोकालाच सेंट्रोमियर जातो, किंवा प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन जे आहे ते एका टोकालाच जातं, याला म्हणायचं टिलोसेंट्रिक क्रोमोझोम. असे 4 टाईपचे क्रोमोझोमची मॉर्फोलॉजी असते, किंवा 4 टाईपचे क्रोमोझोम्स असतात. मग यांची जे कशावरनं काढलं जातं हे मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक किंवा ॲक्रोसेंट्रिक किंवा सबमेटासेंट्रिक, तर त्यांच्या आर्मच्या लेंथच्या रेशोवरनं, म्हणजे लॉंग आर्म डिवायडेड बाय शॉर्ट आर्म, याला म्हणायचं आर्म रेशो. आणि आर्म रेशोवरनं आपण क्रोमोझोमची जी आहे ती वेगवेगळे टाईप्स पाडू शकतो. बरेच वेळेस काय होतं, क्रोमोझोममध्ये 2 कॉन्स्ट्रिक्शन दिसतात, 2 कॉन्ट्रॅक्शन दिसतात. तर पहिलं जे लार्जर कॉन्ट्रॅक्शन असतं त्याला म्हणायचं प्रायमरी कॉन्ट्रॅक्शन, आणि तिथे असतो तो सेंट्रोमियर. आणि काही वेळेस सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन्स तयार होतात, दुसऱ्या ठिकाणी परत एकदा क्रोमोझोमची गचंडी दाबलेली असते आणि वरती एकदम छोटासा भाग राहिलेला असतो, आणि त्याला म्हणायचं सॅटेलाइट. म्हणजे बघा, याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, या क्रोमोझोममध्ये इथं एक कॉन्स्ट्रिक्शन तयार झाले, त्याच्यावरती परत क्रोमोझोम सुरू झाला आणि परत वरती एक कॉन्स्ट्रिक्शन तयार झालं, आणि त्याच्यावरती एक छोटासा क्रोमोझोमचा पार्ट शिल्लक राहिला आहे. तर हा जो वरचा छोटासा क्रोमोझोमचा पार्ट शिल्लक राहिला आहे त्याला म्हणायचं सॅटेलाइट. मग असे सॅटेलाइट क्रोमोझोम असणं ही पण युनिक कॅरेक्टर असते त्या स्पेसिसच्या कॅरिओग्रामसाठी किंवा इडिओग्रामसाठी. या युनिक कॅरेक्टरचा पण यूज आपण जो आहे तो प्लांट क्लासिफिकेशनला किंवा 2 जवळजवळच्या स्पेसिस डिफरन्शिएट करण्यासाठी करू शकतो. तर पुढची गोष्ट आहे क्रोमोझोम सिमेट्री. क्रोमोझोम किंवा पूर्ण इडिओग्राम हा सिमेट्रिकल आहे की असिमेट्रिकल आहे, त्यानुसार तो स्पेसिस किती स्टेबल आहे, किती प्रिमिटिव्ह आहे आणि किती ॲडव्हान्स आहे हे आपण डिसाईड करू शकतो. म्हणजे जर सिमेट्रिकल कॅरिओटायपिंग कॅरिओटाईप असेल तर ती स्पेसिस आहे ती प्रिमिटिव्ह अशी कन्सिडर केली जाते. जर कॅरिओग्राम असिमेट्रिकल असेल तर तो स्पेसिस ॲडव्हान्स असते, प्रिमिटिव्ह नाही अशी असते. म्हणजे त्याच्यामध्ये थोडंफार इव्होल्युशन झालं आहे असं आपण कन्सिडर करू शकतो. मग ही कशी काढली जाते सिमेट्री? जर सगळेच क्रोमोझोम हे मेटासेंट्रिक असतील तर तो कॅरिओटाईप आहे तो सिमेट्रिकल आहे. म्हणजे सेंट्रोमियरची पोझिशन जर एक्झॅक्ट मध्ये असेल तर तो सिमेट्रिकल क्रोमोझोम झाला. किती सिमेट्रिकल क्रोमोझोम आहेत कॅरिओटाईपमध्ये त्यानुसार त्या कॅरिओटाईपची सिमेट्री ही डिसाईड केली जाते. येते लक्षात? त्याच्यावरनं कॅरिओटायपिकल सिमेट्री आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि त्या स्पेसिसच्या इव्होल्युशन वरती आपण कमेंट करू शकतो, वेदर इट इज इव्हॉल्ड और वेदर इट इज प्रिमिटिव्ह. दिस थिंग वी डिस्कस्ड what is chromosome morphology. So this is how karyotypy is very much useful. Karyotypy is very much useful in plant classification. Tomorrow we will discuss about biochemistry,
how biochemistry is useful in plant classification. Thank you.